ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PS ਟੈਟ 2023 ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਥਰੂ ਵਿਚ ਵਨ ਕੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਨਸ ਆਈਡੀਆ, ਥੋਟ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ? ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। देयर इज़ नो स्पैसीफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंगुएज एंड स्क्रिप्ट, ठीक है। लैंगुएज तो स्क्रिप्ट के विच कोई रिलेशनशिप जोड़ा स्पैसीफिक जोड़ा नहीं है, ठीक है जी। जिवें इत्थे अगे लिखे कि एनी लैंगुएज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट। जिवें असीं मूवीज़ दे विच असीं देखदे हां कि कोई तमिल मूवी हुंदी है, ठीक है जी, उहनूं आपां हिंदी दे विच असीं कर लैंदे हां, डब कर लैंदे हां ना। ते अगर कोई इंग्लिश मूवी है, ठीक है, इंग्लिश ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੈਮਿਲੀਜ਼। ਸੋ ਕੁਛ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। इंडो यूरोपीयन दे विच किहड़ी लैंग्वेज आती है जी? हिंदी, गुजराती और इंग्लिश, ठीक है। उस तो बाद आ जाती है जी द्राविड़न, ठीक है जी, जिन्हों द्राविड़ भी आप कह दें ना। द्राविड़ नूं तुसीं याद रखना है जी दक्षिण तो द्रविड़ याद रखोगे, द्रविड़ियन, ठीक है जी। तो ये किहड़ी लैंग्वेज आ जाती है जी? हुण जिवें इंडिया के दक्षिण दे विच किहड़े ने, जिवें तमिलनाडु है, तमिलनाडु तो तुसीं तमिल याद रख सकते हैं, ठीक है। कर्नाटका है, कर्नाटक तो तुसी कन्नड़ याद रख सकते हैं, ठीक है। तेलुगू है, ठीक है, तो मलेशियन है, ठीक है, तुसी इदां याद रख सकते हैं। तो उस तो अगे आ जाते हैं जी टिबेटो बर्मन, जिहदे विच आ जाते कि लैंग्वेजिज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जिहड़ा इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जिहदे विच असाम भी आ जाता है, ठीक है। सो तुसी इदां जिहड़ा है याद रख सकते हैं, ठीक है जी। सो जो अखीरला वो है जी एस्ट्रो एशियटिक लैंग्वेजिज इन झारखंड एंड सेंट्रल एशिया। जो झारखंड है वो लैंग्वेज तो जो सेंट्रल एशिया है, ठीक है, ये वो वाली लैंग्वेजिज आ जांदियां ने, ठीक है जी। सो अगे चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। देखो, जी भाषा है वो दो ही तरीके ने, फॉर्म्स वो दो ही ने। देखो, असी विचार अगर किसी के नाल साझे करने हैं, ठीक है, वो की है जी? पहला की है औरल, जिन्हों असी पंजाबी च मौखिक कह दिंदे हां, ठीक है। दूसरा है जी रिटन, रिटन मतलब लिख के, ठीक है। सो दो ही फॉर्म्स ने लैंग्वेज दियाँ, ठीक है, तुसीं इसनूं ध्यान च रखना है। वैसे तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, शुरू तो ही बोलते हैं कि बोल चाल दी बोली, लिखती बोली, ठीक है। सो वही चीज़ है। सो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज देखते हैं कि लैंग्वेज के जी करैक्टरिस्टिक्स की ने। सो पहले है कि लैंग्वेज जी की है सिंबॉलिक है। देखो, पुराने टाइम के जो हजे लैंग्वेज प्रॉपर डिवेलप नहीं हुई सी तो उदों सिंबॉलिक ही सी लैंग्वेज। सिंबल्स के तौर पर जोड़े एक दूजे के नाल गलबात एक दूजे को समझाई जाती सी या की जाती सी, ठीक है। मतलब चिन्ह जिन्हों आप कह लीए, ठीक है। सो मीनस ऑफ कम्यूनीकेशन, मतलब एक कम्यूनीकेशन का एक मीन है। अगर असी किसी के नाल गलबात करनी है, सो लैंग्वेज के नाल ही असी किसी के नाल गलबात कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन,
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ठीक है, और लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है, मतलब पर्सनल, ठीक है, साडी पर्सनल चॉइस है लैंग्वेज की। असी किसी भी लैंग्वेज असी किसी दे नाल गल कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है सानू, ठीक है। सो ये पर्सनल है। लैंग्वेज इज़ कंपलैक्स, देखो लैंग्वेज ना कंपलैक्स है। असी अगर कोई जिवें पंजाबी भी है, असी पंजाबी बड़ा नैचुरली अपना बोलते हैं, है ना, सानू कोई दिक्कत नहीं होंदी। पर अगर असी ग्रामैटिकली गल करिए, अगर असी पंजाबी दी ही ग्रैमर असी डीपली असी जाइए तो असी देखांगे कि बहुत ज़्यादा कंपलैक्स है। वाकांश, भावांश, है ना, अगे उपवाक, वाक, शब्द, अर्थ, मतलब बहुत डीपली असी जा सकते हैं, है ना। तो उत्थे जाके सानू पता लगता है कि लैंग्वेज बड़ी कंपलैक्स है, ठीक है। इदां ही इंग्लिश की भी गल है, अगर असी उहदे डीपली जाइए तो कंपलैक्स है। सो अगे चलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन। सो देखो एक्विजिशन जड़ा है वो एक्वायर्ड तो बनया है, मतलब कुछ एक्वायर करना, ठीक है। मतलब अगर असी पहला पॉइंट देखिए कि वैन लैंग्वेज इज़ लर्नड नैचुरली विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, किसी भी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस तो बिना, मतलब असी कहिए कि बिना क्लास तो जड़ी चीज़ नैचुरली असी लैंग्वेज जी सीखीए, ठीक है, उन्होंने आप की कह दें एक्विजिशन। It refers to the process of learning a native second language because of innate capacity of human brain। साडे ह्यूमन ब्रेन की इन्नी कैपेसिटी है कि असी इक्को टाइम ते कई भाषा जड़ियाँ सीख सकते हैं। सो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ये सानू रैफर करता है प्रोसैस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सैकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और तीसरा पॉइंट है जी, इट आल्सो मीनस एन अनकॉन्शियस प्रोसैस। देखो जो असी कोई चीज़ नैचुरली सीखते हैं ना, वो अनकॉन्शियस प्रोसैस होंदा है, ठीक है। मतलब असी भावें उहदे विच असी कॉन्शियस साडी चेतना नहीं हुंदी, पर फिर भी वो किसी ना किसी तरह असी ग्रैब चीज़ जिहड़ी है वो कर रहे हुंदे आ। जिवें असी अगर असी किते जा रहे हैं, अचानक साडे अगे कोई चेहरा निकल जाए तो सानू कई बार नहीं पता लगता। असी कई बार घर जाने तो असी उदों जो ध्यान लैंदे सानू उदों पता लगता कि यार वो बंदा जिहड़ा है असी देखिया होया सी। मतलब वो जिहड़ी इनफॉर्मेशन कई बार इदां दी हुंदी है वो साडे जिहड़ी है अनकॉन्शियस माइंड दे विच हुंदी है, ठीक है। सो मतलब जिवें बच्चा भी है छोटे हुंदे उन्होंने लैंग्वेज जिहड़ी वो नहीं सिखाई जाती, पर फिर भी मतलब उदों अनकॉन्शियस हुंदा है, पर फिर भी वो बच्चा जो हौली हौली वो ग्रैब जिहड़ा नैचुरली कर लैंदा है, ठीक है। जिवें मदर टंग इज़ अ एक्वायर्ड लैंग्वेज, साडी जिहड़ी मात भाषा है वो असी जिहड़ा है किते क्लासरूम च नहीं सीखते, ठीक है। 1-2 साल का 3 साल का बच्चा घर दे विच ही पंजाबी सुन सुन के जिहड़ा है वो पंजाबी बोल लैंदे, उन्होंने ग्रैमर बारे कुछ भी पता नहीं होंदा। सो अगे चलते हैं जी, स्टेजिज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। मतलब जो असी नैचुरली लैंग्वेज सीखते हैं उहदियां कुछ स्टेजिज ने, वो स्टेजिज की ने। देखो जी उहदी पहली स्टेज है ना, देखो ये तो क्वेश्चन बनता है, कई बार वो क्वेश्चन इदां घुमा फिरा के पूछते हैं स्टेजिज, तो उन्होंने कहते हैं कि इन्हू सीक्वेंस वाइज तुसी दसो, ठीक है, जां पहली स्टेज केड़ी है। सो जी देखो पहली स्टेज है वो की है जी, कूइंग। कूइंग तो मतलब है जिवें असी देख सकते हैं, तुसी देखिया होवेगा कबूतर तुसी बोलते देखे होंगे कबूतर किवें बोलते हैं। सो जो पहला स्टैप है जो बच्चा कोई भी जिहड़े नॉलेज नूं जिहड़ा है, नॉलेज नूं कह लीए भावें लैंग्वेज नूं कह लीए, जो ग्रैब करता है तो जो उन्होंने कम्यूनीकेट करने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है, वो हमेशा कूइंग की फॉर्म च करता है। मतलब उन्होंने बोलना तो आंदा नहीं होंदा। सो जिवें कबूतर बोलता है वो उवें बोलना जिहड़ा है वो शुरू करता है। जिवें इत्थे लिखा है कि सॉफ्ट मरमरिंग साउंड, बड़ी सॉफ्ट जी साउंड होंदी है, ठीक है जी। उस तो बाद आ जाता है जी बैबलिंग, ठीक है। इहदे विच बच्चा की करता है जी, कॉन्टीन्यूसली जिहड़ा वो बच्चा टॉकिंग करता है इन अ फूलिश वे। उन्होंने कुछ नहीं पता होंदा, है ना, बस वो एवें उन्हें लगातार बच्चे ने जिहड़ा है वो कॉन्टीन्यूसली बच्चा बोलता रहता है, ठीक है। उस तो बाद आ जाता है जी वन वर्ड स्टेज। इहदे विच बच्चा एक वर्ड बोलना शुरू कर दिंदा है, जिवें पापा हो गया, मम्मी हो गया, ठीक है। वो इदां दे वर्ड जिहड़ा है वो बोलने शुरू कर दिंदा है। उस तो बाद आ जाता जी टैलीग्राफिक स्पीच, मतलब इनअसैंशियल इनफॉर्मेशन। तो इनअसैंशियल मतलब कि अननैसेसरी कोई इनफॉर्मेशन ना भी जरूरी होवे, एवें कई बार बच्चा वो इनफॉर्मेशन देन लग जाता, जिवें तुसीं रिलेट कर पा रहे होवोगे,
ਸੋ ਲਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 2 ਵਰਡ ਸਟੇਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ 2 3 4 ਵਰਡ ਬੋਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਗੋਇੰਗ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਉਹ ਹੈ 2 ਵਰਡ ਸਟੇਜ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਲਰਨਡ ਇਨ ਅ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਲਰਨਿੰਗ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਅ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੌਟ ਇਨ ਅ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ NCF ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ NCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ 2005। ਸੋ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਨ ਅ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਟੀਲੈਂਗੁਅਲ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ, ਮਤਲਬ OLA ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ AOL। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਅੰਡਰ 343 ਆਰਟੀਕਲ, ਅੰਡਰ 343(2). ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 343(1). ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, 1 ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 343 ਜਿਹੜਾ 1 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 343(2) ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ AOL। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਨੌਲੇਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਨਮਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂਲ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਟੂਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਔਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਿਲ ਏਜ ਆਫ 5 ਈਅਰ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਔਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਫॉर ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਅਡਲਟਹੁੱਡ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਜਾਂ ਆਲ ਦਾ ਅਬਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ ਏ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੈਸ਼ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੈਸ਼ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਜ਼ਨਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੈਨੋਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਥਾਟ ਨੂੰ। ਟੋਟਲੀ ਗਵਰਨਸ ਅਵਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਐਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਨ ਆਵਰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। According to Noam Chomsky, the brain contains a neutral system designed for understanding the learning language called, ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ brain contain a neutral system designed for understanding and learning language, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, linguistic relatively system ਜਾਂ language acquisition device ਜਾਂ limbic system ਜਾਂ phonological ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਚ ਥਿਊਰੀ ਬਿਲੀਵਡ ਦੈਟ ਥਾਟ ਕਮਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਨੌਲੇਜ। ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਫੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। In 1965, the Parliament Act declared that English would continue to be as, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੁੱਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਸ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ਇਹ ਹੈ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, लैंग्वेज एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, लर्निंग इज़ अ लैंग्वेज, लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ ऑल डैश प्रोसैस। जी लर्निंग अ लैंग्वेज है ऑल कि प्रोसैस इनकलूसिव है, एक्सक्लूसिव है, इमीडिएट है या डिलेड है। सो ये भी बिल्कुल जोड़ा प्रोसैस है लर्निंग लैंग्वेज का, ये इनकलूसिव जोड़ा है प्रोसैस है, ठीक है जी। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।